our definition. Okay, so let's have a look. That means postmodernism emerged in reaction to the established forms of high modernism. We know the definition of modernism. What is the definition of high modernism? High modernism, that means whenever in literature or in civilization a movement comes, just like that the classical period, everybody wanted to be in the rules and regulation. That means poetry should not be the spontaneous overflow of the powerful feelings. In classical period, poetry, lines, rhythm and every feelings cannot be written in poems. Okay, that was the tenets of classical period. And whenever romanticism came, then equality, fraternity and liberty, Voltaire and Rousseau, they come up with the slogan, that is, we should be the person that we can express our feeling, and there will be no rules and regulation in case of presenting your emotion. And that was come forward with the idea of Coleridge and Wordsworth. Coleridge and Wordsworth, they say that the spontaneous overflow. So my point is that whenever in society or in civilization a movement comes, all sectors of the society move towards them. যখন ক্লাসিক্যাল পিরিয়ড ছিল, ক্লাসিক্যাল পিরিয়ডের মধ্যে সামঞ্জস্য লেগে সাহিত্য, সংস্কৃতি, আর্ট সবগুলো রচিত হয়েছে। যখন রোমান্টিসিজম আসলো, তখন সাহিত্য, সংস্কৃতি, আর্ট, মুভমেন্ট, লিটারেচার, পলিটিক্স সমস্ত জায়গায় কি আসলো? Romanticism আসলো. In such a way, when modernism came in the earlier 20th century, then everybody wanted to be modern. Modernism comes forward with the slogan that we should love past. Okay. We should be something, there should be time winning spirit. The thing that will have the time winning spirit, just like that. To be or not to be, that is the question. William Shakespeare's the famous line that was written in 16th century. It's still 400 years ago, but that thing got the time winning spirit. সময়কে অতিক্রম করে যেতে চায় যেই লেখাগুলো, যে আবেগগুলো, যেই অনুভূতিগুলো, সেগুলোকেই বলা হচ্ছে মডার্নিজম। In case of before modernism, we had that yes, we should love God, we should respect God, but in modern period it comes the slogans that we should love human being. So humanity becomes, why? Because in the First World War many people were killed, and for this reason the Enlightenment ideals that proved failed, and for this reason modernism comes up with the avant-garde movement. Avant-garde means a French term that means keep you forward. সব সময় নিজেকে হচ্ছে কি পুশ ইওর বাউন্ডারি লাইন বলা হয় না, যে পুশ ইওর বাউন্ডারি লাইন। বাউন্ডারি লাইন মানে কি? আপনি 10 কিলোমিটার দৌড়াইতে পারেন, এটাকে যখন আপনি 11 কিলোমিটার করবেন তখন আপনি পুশ দ্য বাউন্ডারি লাইন। এটাকে আরেকটা ভাবে বলা যায় আউট অফ বক্স চিন্তা করা। এই যে আউট অফ বক্স চিন্তা করা, পুশ দ্য বাউন্ডারি লাইন, অল উইল বি দ্য অ্যাসপেক্ট অফ মডার্নিজম, and also the love of past and the love of humanity. Okay, so that is the modernism. Okay, so postmodernism emerged in a reaction. Postmodernism emerged in the second half of the 20th century. It started from 1939. 1939 সাল পর্যন্ত আমরা যদি বলি মডার্নিজম, তাহলে 1939 সালের পর থেকে আজ পর্যন্ত সবগুলোই কি পোস্ট মডার্নিজম। এই পোস্ট মডার্নিজম, এই যে মডার্ন যে আইডিয়া বললাম, যে মানুষকে ভালোবাসতে হবে, নিজেকে একটু ফরওয়ার্ড লাগতে হবে, এই যে বললাম যে মানুষের যে পার্সোনাল অ্যাটিটিউড, এই অ্যাটিটিউডের মধ্যে যেই টু ক্রস ইউর বাউন্ডারি লাইন, টু থিঙ্ক আউট অফ বক্স, এটা যেমন মানুষের ভাবাবেগের মধ্যে প্রতিফলিত হলো, সাহিত্য, সংস্কৃতি সব জায়গায় এই জিনিসটা প্রতিফলিত হলো। কিন্তু ইন পোস্ট মডার্ন পিরিয়ড এভরিবডি ওয়াজ নট হ্যাপি,
to was such kind of ideals, তারা আরো একটু যেতে চাইলো, সেটা কি? তখন তারা আসলো comes up with the idea of meta narrative, and for this reason postmodernism challenges the ideas of modernism. Got the point? And what are the ideas? Let's see. And established from the high modernism which dominated university, মিউজিয়াম, যেটা আমি বলেছিলাম ক্লাসিক্যাল পিরিয়ডে মিউজিয়াম, ইউনিভার্সিটি সব জায়গায় যেমন ক্লাসিক্যাল পার্সপেক্টিভসে সব কিছু দেখা হতো, রোমান্টিক পিরিয়ডে তাই, এনলাইটেনমেন্টের সময়, মডার্নিজমের সময় সেই লাইট দিয়ে দেখা হতো। হ্যাঁ, ইন দ্য সেম ওয়ে ইন দ্য পোস্ট মডার্ন পিরিয়ড এভরিথিং modern perspectives were challenged by the ideals of postmodernism. The literary word post means after modernism, but postmodernism is according to my search word, আমার সার্চ যেটা পড়াতেন তার ওয়ার্ড, postmodernism is a formous term, অনিয়ত আকাশ, মানে এটার একটা আকার আছে না, হ্যাঁ, কিন্তু পোস্ট মডার্নিজমকে আপনি কোনো আকার দিতে পারবেন না, এটা হচ্ছে অনিয়ত আকার, অ্যান্ড ইট উইল চেঞ্জ গ্রাজুয়ালি, হ্যাঁ, অ্যান্ড it will make, there are some characteristics of postmodernism, we will go over that, but the broad description is that postmodernism is a reaction against the high modernism. It is came and flourished after modernism. However, it has many tenets or characteristics. That is postmodernism. One of the modernism, that postmodernism tenets we have learned, that is meta-narrative. That means we have to understand what going on between the lines, not within the lines, not the broad narrative. Anyway, so in more modernism dominated museum, art, gallery network, architecture, film, music, and existing narrative forms in literature and culture. At the time of modernism, তাহলে পোস্ট মডার্নিজম এই যে আর্ট, লিটারেচার, মিউজিয়াম, পেইন্টিং সব জায়গায় যে মডার্নিজমের প্রভুত্ব ছিল, এটাকে চ্যালেঞ্জ করলো কে? গুড। This course will include some novels, art, literature, some other things which students are exposed to concept of postmodernism, and some characteristics of why. Okay, so modernism, postmodernism will have some concept, the broad concept, যেটা আমি বলেছিলাম যে postmodernismকে আপনি কোন একটা ডেফিনিশনের মধ্যে কি করতে পারবেন না, আবদ্ধ করতে পারবেন না। Still, it will have some characteristics. That means we see the idea of cyber culture. Shut the gate, please. Cyber culture. Dystopia. That will be some pronunciation and rules and regulations. Okay, যারা আমি আসলে আপনাদের গুগল ফর্ম পাঠিয়েছিলাম যে 4th ইয়ারে এসে আপনাদের চিন্তার জগতে কোনো পরিবর্তন আসলো কিনা। গুড, অনেকে অনেক কিছু হতে চেয়েছে, ভালো লেগেছে। তো যারা হচ্ছে সিঙ্গিং পছন্দ করেন তারা এই উচ্চারণগুলো নিয়ে কাজ করেন। ক্যাচ, টিচ, ক্যাচ, টিচ, and hyperreality. What are that? So, in the broad sense, we will have some characteristics that in postmodernism you will see cyber culture, you will see dystopia. What are that? The opposite of utopia. Utopia, bad utopia. Okay, modernism, then a style or movement in the arts, and that aims to depart significantly from the classical and traditional forms. That I have said. যে ট্রেডিশনাল এবং ক্লাসিক্যাল যে আইডিয়া, এটা থেকে যদি কোনো সাহিত্যে সংস্কৃতি একটু আগিয়ে থাকে, সেটাকে আমরা বলবো মডার্ন আর্ট।
এই জন্যই হ্যামলেট এখনো মডার্ন হিসেবে পড়ানো হয়, এই জন্য এখনো বিউল পড়ানো হয় মডার্ন সময়। কেন? কারণ এর মধ্যে সে অ্যাপিলটা আছে। কোন অ্যাপিলটা আছে? দ্য এপিক হিরো উইল বি ফাইটিং নট ফর দ্য পার্সোনাল গেইন, দ্য এপিক হিরো উইল বি ফাইটিং ফর দ্য বেটারমেন্ট অফ হিউম্যানিটি, ফর দ্য হিউম্যানিটির সেক। রোদগার, রোদগার fought against Beul fought against Rodgar. ড্রাগনের রক্ত গ্র্যান্ডেল, yes, my mistake. তাহলে হ্যাঁ, রদগার কে যেন, ওই নামটা তাড়াতাড়ি মাথায় চলে আসলো। এনিওয়ে, ওকে, তাহলে বেউলফ হচ্ছে ড্রাগনের এগেইনস্টে, যে ড্রাগনের এগেইনস্টে ফাইট করেছিল কেন? নিজের লাভের জন্য। কার জন্য? ফর দ্য সেক অফ হিউম্যানিটি, মানুষের জন্য, নেশনের ভালোবাসার জন্য। ওকে, এই জন্যই এপিকগুলোকে, এই যে আসপেক্টটা মানুষের প্রতি যে ভালোবাসা, প্রথম বিশ্বযুদ্ধে যখন মানুষ এত মারা গেল, তখনই আসলে মডার্নিজম আসলো, যে আসলে যেই এনলাইটেনমেন্টের কথা বলছি, ফেলো ফিলিং, সবাইকে ভালোবাসতে হবে, সেই জায়গায় এসে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে এতগুলো মানুষ মারা গেল। তখন বললো যে এনলাইটেনমেন্ট আইডিয়ার কি হলো? তখন মডার্নিজম আসলো, যে উই শুড লাভ failed and yes, that is the modernism, that we should love human being. So literature, art, painting, sculpture, এগুলোর মধ্যে যদি নতুন কিছু থাকে, সেটা কি ইনোভেটিভ কিছু থাকে, যেটা আগে কখনো হয়নি, ক্লাসিক্যাল পিরিয়ডে হয়নি, ট্রেডিশনাল পিরিয়ডে, সেটা কি আমরা বলবো হচ্ছে কি মডার্ন। এই জন্য মডার্নকে বলা হয় আভগার্ড মুভমেন্ট। আভগার্ড মানে হলো সব কিছুই স্টাইল, লেখা, অনুভূতি প্রকাশ থেকে এগিয়ে যাওয়া। সো দ্যাট ডিপার্ট, দ্যাট মিনস দ্যাট এইমস ডিপার্ট সিগনিফিকেন্টলি ফ্রম দ্য ক্লাসিক্যাল অর ট্রেডিশনাল ফর্ম। By the post-war period, modernism had become the part of art history. Okay? A movement towards modifying traditional beliefs in accordance with the modern ideas, especially in the Roman Catholic Church in the 19th and the 20th century. Okay, so modernism was an 20th century movement in literature, visual arts, performing arts and music that emphasized experimentation. তাহলে মডার্নেশনের মধ্যে কি থাকবে? যেহেতু ইনোভেশন থাকবে, তাহলে কি থাকবে? এক্সপেরিমেন্টেশন থাকবে। ওকে, অ্যাবস্ট্রাকশন, অ্যাবস্ট্রাকশন মানে কি? অ্যাবস্ট্রাক্ট আইডিয়া, মানে একটা, মানে হ্যাঁ, একটা ভাবার্থ, ভাবমূলক আইডিয়া। অ্যান্ড অলসো সাবজেক্টিভ এক্সপিরিয়েন্স। হোয়াট হি থিংস, ইট ডাজন্ট ম্যাটার, লেট মি থিঙ্ক অ্যান্ড জাজ অ্যাকর্ডিং টু মাই ওন কনসায়েন্স, অ্যাকর্ডিং টু জন মিল্টন। মিল্টন সেড ইয়াস, আমাকে সমস্ত স্বাধীনতা। যখন 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 পিউরিটান গভর্নমেন্ট চলে গেল, তখন জন মিল্টনকে চার্লস দ্য সেকেন্ড ক্ষমতায় আসলো, তখন জন মিল্টনকে বলা হয়েছিল যে আপনি আবার পয়েট লরিয়েট থাকবেন, অলিভার ক্রমওয়েলের থেকে তো বিহেডেড করা হলো। তখন তাকে বলা হলো যে ইয়েস, ইউ উইল বি গেটিং এভরিথিং ইফ ইউ কাম অ্যান্ড ওয়ার্ক উইথ চার্লস দ্য সেকেন্ড। দেন ইন হিজ এরাইভেজিটিকে হি সেজ, লেট মি নো, yes, he said that, who said? John Milton said, let me, তখন অন্ধ হয়ে গেছেন উনি, let me know and just according to my own conscience above all liberties. আমাকে প্রাডো 14টা দেওয়ার দরকার নেই, আমাকে নিজের মতো করে ভাবা এবং নিজের মতো করে মত প্রকাশের স্বাধীনতা দেওয়া হোক। ওকে, এই যে মুভমেন্ট অ্যান্ড দ্য সোশ্যাল ইস্যুজ, দ্য সাবজেক্টিভ এক্সপেরিয়েন্স উইল বি দ্য টেনেটস অফ modernism. And with the ideals of modernism, philosophy, politics, architecture, social issues are all aspects included in these ideals of modernism. Kun idea? Innovative. Kun idea? Abstraction. Kun idea? Subjective experience. Okay, modernism centered around the beliefs in a growing alienation from the prevailing morality and optimism and convention, and desire to challenge how human beings in a society interact and live together. মডার্নিজমের সাথে সাথে ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশন এসেছিল তার আগে। ওকে, কিন্তু তখন প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরপরের সময় মানুষের মধ্যে যে হচ্ছে মানি মেকিং টেন্ডেন্সিটা তৈরি হয়েছিল, চলে গেল। তখন কি হলো? যখন মানুষ টাকাকে ভালোবাসে, তখন আর মানুষ আপন, মানে নিজেদের যে ইন্টারপার্সোনাল রিলেশনশিপ, সেটাও বোধ আর করে না। ওকে, যে কোনোভাবে কি করা হোক, আমার টাকা চাই।
এই যে আইডিয়া, এই আইডিয়াটাকে চ্যালেঞ্জ করলো হচ্ছে মডার্নিজম বললো যে উই শুড লিভ টুগেদার অ্যান্ড উই শুড লাভ হিউম্যান বিং। Okay, so that was the modernism. So, and in such a way, modernism moved forward. And in case of postmodernism, then late 20th century ideas, style and concept in the art. তাহলে early 20th century যে কনসেপ্ট সেটাকে আমরা বলছি কি মডার্নিজম, আর লেট 20th century যে কনসেপ্টটা একই আর্টের ক্ষেত্রে, তাহলে সেটা হলো কি postmodernism. Okay, which represents a departure from modernism. Departure মানে postmodernism say bye bye to modernism. কিভাবে বললো? With his ever innovativeness. তাহলে মডার্নিজম যদি ইনোভেটিভ হয়, এক্সপেরিমেন্ট হয়, তাহলে পোস্ট মডার্নিজম কিভাবে মডার্নিজমকে বাই বাই বলবে? তার মানে কি, একটা কথা আছে না, প্রবাদ আছে না, যে আপনি যদি হলেন 100 তাহলে আমি কি কি জাকাইয়াস 200 না 100? প্রবাদটা হলো 100, কিন্তু মডার্নিজম বলে যে আপনি যদি হন, মডার্নিজম যদি হয় 100 তাহলে হচ্ছে পোস্ট মডার্নিজম হলো 200 অথবা ইভেন 300। হ্যাঁ, কেন? কারণ মডার্নিজম ইজ ইনোভেটিভনেস অ্যান্ড পোস্ট মডার্নিজম ইজ ইনোভেটিভনেস স্কোয়ার। তাহলে মডার্নিজম বিকামস আপগার্ড মুভমেন্ট ইন লিটারি টার্মস, হোয়াট এভার, এটাতে স্কোয়ারটা আপনারা খাতায় লিখতে পারবেন না, তাহলে কি লিখবেন? If modernism becomes avant-garde movement in literature, art, form, and every sectors of human phenomena, postmodernism will be the new avant-garde. Avant-garde movement, আবার কি নিউ avant-garde, তার মানে আরো এক ধাপ আগে, এবং সেখানকার মধ্যে যে কালচারগুলো থাকবে। হ্যাঁ, avant-garde হলো, সেটা ছিল avant-garde, new avant-garde movement, modernism that is characterized by self-conscious use of earlier style. A postmodernism এর জন্য ideal style, conventions and mixing of the different artistic style, mixing. That means whenever you will be writing modern drama and the postmodern drama, in case of modern drama you will have some characteristics still. Death of a Salesman, you will have some characteristics. Okay. But in the postmodern drama, in the postmodern novel, you will not see anything. Hamlet Machine, the title of this drama. A traditional hero and a machine. Hamlet Machine. তার মানে এই স্টাইলের মধ্যে যখন আমরা বলছি হচ্ছে অ্যাডাপ্টেশনটাকে আমরা পোস্টমডার্ন কনসেপ্ট যদি ধরি, কিন্তু হ্যামলেট মেশিন এমন করলো যে সমস্ত কিছুকেই একদম দুমড়ে মুচড়িয়ে যে আগের আইডিয়াগুলোকে সব কিছুকে ভেঙে দিল। এই ভেঙে দিয়ে হ্যামলেটের সাথে আরেকটা জিনিস যুক্ত করে সেটাকে লিখলো হচ্ছে হ্যামলেট মেশিন। এই যে ইভার ইনোভেটিভ যে আইডিয়া, সেটাই হলো সো আর্টিস্টিক earlier style, mixing of the different artistic styles and media, and a general distrust to theories. এর আগে স্ট্রাকচারালিজম থেকে শুরু করে মডার্নিজম পর্যন্ত যত থিওরি আপনি পড়েছেন, এই থিওরিগুলোর সবগুলোর উপরে কি একটা অনাস্থা ভোট আনয়ন করলো কে? Even Darwinismের উপরেও? Yes, all distrust of theories. Okay, so postmodernism encourages ever innovative idea and style in arts, form, literature, painting and sculpture. At the same way, it will show distrust towards the previous theories, convention and the traditional ideas. Got it? So that is postmodernism and one of the tenets of the cyber culture. Okay. Previously, in previous night, is there anybody who didn't shut in their mobile phone? আজকের এই ক্লাসে এরকম কেউ আছেন যে গত রাত্রে ফেসবুকে বা ইন্টারনেটে কিছু দেখেন নাই? আমি দেখি নাই, আমি দেখেছি ইন্টারনেট দেখে। তার মানে কি, আমি কিছু দেখেছি ইউটিউবে, আমি বিবিসি সংবাদ শুনেছি, তারপরে শুনেছি, হ্যাঁ দেখেছি, তারপরে ইউটিউবে দেখেছি কি জানো, ব্রাজিল কিভাবে হারলো, হাইলাইট দেখেছি। ওকে, তো
আপনাদের মধ্যে এরকম অবস্থা। এই যে কালচারটা, এই কালচারটাকে বলা হচ্ছে সাইবার কালচার। A social condition brought about by the widespread use of computer networks for communication, entertainment and business. ওকে, আমার কাজিন এই নিভৃত গ্রামে থাকে, ঠিক আছে। আমি আমার চাচার কাছ থেকে শুনলাম যে ওর হচ্ছে অসুস্থ হয়েছে। আমি ফোন দিলাম, তো বলছে আমার ইমো, হোয়াটসঅ্যাপ সবই আছে, আমি এই নম্বরে ফোন দিব, হোয়াটসঅ্যাপ। তার মানে কি, এই নিভৃত গ্রামেও এখন কি চলে গিয়েছে। তার মানে in such a culture, in the postmodern period, you will see that you will be occupied, preoccupied and over-occupied by the presence of internet and computers. You can't do so. আমরা আজকে যেই ক্লাসও নিচ্ছি, এটা কি, এই যে ওটা কি ঘটতেছে, চলতেছে, এসি টেকনোলজি। ওকে, এটা কি টেকনোলজি। So everywhere you will be surrounded, এটা বলি, or captivated মানে কি, imprisoned মানে জেলখানায় বন্দী হয়ে যাও, কারণ আপনি করতে পারবেন না, চলতে পারছেন না। এই জন্য কি ভালো হয়েছে, কিন্তু আরেকটা জিনিস খারাপ হয়েছে। কি খারাপ হয়েছে? সাস কাইন্ড মানুষের কমে গেছে। হ্যাঁ, বন্ধুরা আড্ডা দিতে গেছে, সবাই 5 জন আড্ডা দিচ্ছে, 5 জনই মোবাইল। হ্যাঁ, কিন্তু আরো একটা লস হয়ে যাচ্ছে। প্রাইভেসি সেটা ঠিক আছে, কিন্তু মানুষের যখন বেশি কম্পিউটার নির্ভর হয়ে যায়, ক্রিটিক্যাল থিংকিং অ্যাবিলিটি কে বললো? এই যে এটাকে আমি টাইপ করেছি, এটা টাইপ করতে অনেক সময় লাগে, ঠিক আছে। এবং টাইপ করলে আমি আমার মতো করে আরো কিছু অ্যাড করে আমি যে কথাগুলো মুখে বলছি সেইগুলো টাইপ, কিন্তু আমি তো সেই সময় এটা আমি মুখে ডেলিভার করছি, কিন্তু আমি এটা কি করছি, পাশাপাশি আমার ক্রিটিক্যাল থিংকিংটা কমে যাচ্ছে। সবাই ক্রিটিক্যাল থিংকিং কমে, তাও অনেকে তো প্লট দিয়ে আমাদের মুখে করে কাজ করে, কিন্তু প্লট দিয়ে জিমেল আইডিয়া। ওকে, এনিওয়ে, সো দ্যাট ইজ কল্ড সাইবার কালচার, সাইবার। তাহলে এটা ডেফিনিশনটা কি লিখবেন? আ সোশ্যাল কন্ডিশন ব্রট অ্যাবাউট বাই দ্য ওয়াইডস্প্রেড ইউজ অফ কম্পিউটার নেটওয়ার্কস ফর কমিউনিকেশন, এন্টারটেইনমেন্ট অ্যান্ড বিজনেস। আজকে অনলাইন অনেকে নিজে কিছু করতে চান, ইমেল লিখছেন। এটা হলো যেমন এখন 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 অনেকেই যে অনলাইন যে বিজনেস, এটা জাস্ট আপনি কিছুই করবেন না, শুধুমাত্র এন্টারপ্রেনার হয়ে যাবেন, আইডিয়াটা ডেভেলপ করবেন। যে ফাস্ট স্পিড একটা, এই যে কি জানো, এই যে কুরিয়ার সার্ভিস চালু হয়েছে না, স্টেট ফাস্ট, হ্যাঁ, তার একটা প্রতিবেদন দেখলাম যে এই যে মানুষের এই যে ব্রেন থেকে যে ইনোভেটিভ আইডিয়াগুলো আসে, এগুলোকে যখন মানুষ এক্সিকিউট করতে পারে, তখনই সেটাই হলো, উনি হলো মানুষ। এবং সেই জিনিসটাকে হচ্ছে বার দিয়ে দেয় হলো এই সাইবার কালচার। So our lives are influenced by cyber culture. As we have said, the meaning of cyber culture is a set of shared attitude and practices and goals associated with the world of computers and the internet. And this cyber culture is one of the characteristics of postmodernism. যদিও আমি বলেছি এটাকে কোনোভাবে করা যায় না, মানে ডিফাইন করা যাবে না, এটা বাড়তেছে। ওকে, ডিস্টোপিয়া forms it is a related idea. Dis means, dis মানে কি, dys, dis মানে হলো কি ব্যাড, প্লাস ইউটোপিয়া। এটা কি হয় নাকি? ইউটোপিয়া মানে ব্যাড, ইউটোপিয়া মানে ইউটোপিয়া কি? Yes, ইউটোপিয়াতে কি ছিল যে yes there will be everything positive, heaven like attitude. Okay, that was also the idea of enlightenment. এবং এটা যখন কি হলো, যখন এটা ভেঙে গেল, মানে আপনার আকাশ চুম্বি যে অ্যাম্বিশন, এই অ্যাম্বিশনটা বাড়তে 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 গাছপালা অনেক বড় হয়ে গিয়েছে,
হয়ে আমরা চিন্তা করছি যে ইয়েস, মানুষ মানুষকে ভালোবাসবে, প্রোগ্রেস হচ্ছে। কোনো নেগেটিভ কোনো কিছু থাকবে না, ওকে, সবাই সহানুভূতিশীল হবে। হ্যাঁ, এই সমস্ত আইডিয়া নিয়েই যে হচ্ছে দেশের বা একটা সভ্যতার যে আইডিয়া, সেটা হলো ইউটোপিয়ান সভ্যতা। সেই আইডিয়াটাকে পুরোপুরি কলাপস করে দিয়ে যেই সভ্যতাটা এসেছে বর্তমানে, সেটা হলো কি ডিস্টোপিয়া, মানে হলো ব্যাড। আজকে রাস্তায় আসতে আসতে যদি আপনি দেখেন যে হচ্ছে একজন মানুষ, আমি যদি দেখি, আপনার উদাহরণ নাই দেন, একজন মানুষ অ্যাক্সিডেন্ট করেছে, পড়ে কাতরাচ্ছে, আমি কি ওখানে যাব? এক হলো যে আমার ক্লাসে যেতে হবে, টাইম নাই, ঠিক আছে। আবার আরেক হলো হয়তো একজন আরেকজনকে হচ্ছে মারছে, আপনি কি এগিয়ে যাবেন? যাবেন না। কেন যাবেন না? কারণ ওখানে গেলে আমাকে হয়তো একটা পার্টি ভেবে পুলিশ আমাকেই ধরে নিয়ে যাবে। আপনি হেল্প করতে গিয়েছেন, আপনাকেই ধরে নিয়ে যাবে। এই যে সমাজের মধ্যে যেই, ওকে, এখন আপনি কাউকে কোনো কিছু করতে চাচ্ছেন, আপনি চিন্তা করবেন, আমি চিন্তা করব যে ইন রিটার্ন হোয়াট আই উইল বি গেটিং, আমি কি পাবো ইন রিটার্ন। দ্যাট মিনস গিভ অ্যান্ড টেক, ওকে। যদি আমাকে কিছু দেন তাহলে আমি কিছু দেব, ওকে। এই যে যে কনসেপ্টগুলো সমাজের, সেখানে there will be no morality, there will be no humanity, there will be no ethics, there will be no fellow feeling. Everything will be prevailed in a society. Whenever such kind of condition will be there in a society, that is called dystopia, and that dystopia will be presented over here in this novel Breakfast of Champions, okay, that we will be discussed. So just we will be getting the idea of dystopia, okay, and that is bad in the beer, an imagined state of the society in which there is a great sufferings or injustice. তাহলে ডিস্টোপিয়া কে বলা হচ্ছে ইমাজিন, কিন্তু yes but true, but you can't say that it's happening. যেমন এখানে বলা হচ্ছে যে আমেরিকান সোসাইটিকে ডিস্টোপিয়ান সোসাইটি বলা হয়েছে, কিন্তু ওখানে এমন ভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে আপনি ওটা বুঝতে পারবেন না। নর্থ কোরিয়া, সাউথ কোরিয়া কেন করা হয়েছে? কারণ পোস্ট মডার্নিজম স্টাইলটাই আলাদা, ওকে, পোস্ট মডার্নটা স্টাইলটাই, ওকে, যে স্টেট স্যাংশনের জন্য। হ্যাঁ, বিভিন্ন কারণে। যদি আপনি সরাসরি লেখেন তাহলে তো আপনি বিভিন্ন আইনগত ঝামেলায় পড়ে যাবেন। এই জন্য, বাট ইউ উইল ফাইন্ড দ্য সিমিলারিটি, স্ট্রিম অফ কনসাসনেস, ম্যাজিক রিয়েলিজম বা এই জায়গাগুলোর মধ্যে যে জিনিসগুলো আছে, দ্যাট আর ভেরি কমন অ্যান্ড ন্যাচারাল, ইউ ক্যান সি হিয়ার অ্যান্ড দেয়ার, বাট ইউ ক্যান্ট সে ইনডিরেক্টলি, অ্যান্ড ফর দিস রিজন জোনাথন সুইফট রোড দ্যাট আইডিয়া। জোনাথন সুইফট যে স্যাটায়ার করেছেন, উনি যদি সরাসরি সেটা লিখতেন তাহলে কি লিখতে পারতেন? অ্যানিমেল ফার্মে যেটা লিখেছেন সেটা কি উনি সরাসরি নাম উল্লেখ করে অ্যানিমেলের জায়গায় মানুষকে, যদিও প্রায় একদম ক্লিয়ার, স্যাটায়ার জোনাথন সুইফটের এই যে গালিভার্স ট্রাভেল, সেটা। তাহলে এই জিনিসগুলোই হচ্ছে, তাই জন্য বলা হচ্ছে ডিস্টোপিয়া কি, আই ইমাজিন স্টেট অর সোসাইটি ইন হুইচ দেয়ার ইজ এ গ্রেট সাফারিং অর ইনজাস্টিস, typically one that the totalitarian or post-apocalyptic environmental disaster is the backdrop of the modern dystopia. Environmental disaster, you will see, সেখানে একটা, এই নোভেলে দেখব যে সেখানে একটা নদী ছিল, সেই নদীটা এমন অবস্থা আমাদের বুড়িগঙ্গার থেকে 1000 গুণ খারাপ। এটা উল্লেখ করেছেন উনি। কেন? কারণ এবং এখানে গিয়ে আমাদের রাইটার ওই নদীটা পার হয় হচ্ছে কি দিয়ে, হেঁটে হেঁটে পার, হ্যাঁ, মানে ওখানের একটা ক্যারেক্টার, এবং সেখানে দেখা যায় যে আসলে এনভায়রনমেন্টাল ডিজাস্টার কত জায়গায় গিয়েছে। আমরা মুভিটা দেখব এই নোভেলের, সো ইউ উইল গেট দ্য ক্লিয়ার পিকচার অফ ডিস্টোপিয়া, আ ভেরি ব্যাড অর আনফেয়ার সোসাইটি in which there is a lot of suffering, especially an imaginary society in future after something terrible has happened. And another one, pastiche
artistic word in a style that imitates that of another work. যেমন হ্যামলেট মেশিন, হ্যাঁ, একটা থেকে আরেকটা, হ্যাঁ, এমি সিজারের হ্যামলেট, দি হ্যামলেট লিখছিল উইলিয়াম শেক্সপিয়ার, তারপরে হ্যাঁ প্যাস্টিস। সো অ্যান আর্টিস্টিক ওয়ার্ক ইন আ স্টাইল দ্যাট ইমিটেটস দ্যাট অফ অ্যানাদার ওয়ার্ক, artist or period. The operetta is a pastiche of 18th century style. Postmodernism-এ আগের কোনো ট্রেডিশনাল স্টাইলের মধ্যেও যদি কোনো কিছু ভালো বা ইনোভেটিভ, সেটাকেও কি করে আসবে, এই অপারেটা 18th সেঞ্চুরি সেটাকে টেনে নিয়ে আসছে কোথায়, এই লেট 20th সেঞ্চুরিকে নিয়ে এসে এটাকে প্যাস্টিশ হিসেবে দেখানো হচ্ছে পোস্ট মডার্ন স্টাইল বা কনসেপ্ট হিসেবে। ইমিটেশন, হ্যাঁ, অপারেটা হলো মানে অপেরারই হচ্ছে একটা অন্যরকম ভাষ্য, হ্যাঁ, অ্যাডাপ্টেশন টাইপ বা এরকম হতে পারে, ইমিটেশন হতে পারে, প্যারোডি হতে পারে, মিক্সচার হতে পারে, ব্ল্যান্ড। প্যাস্টিস মানে হলো কি, আসলে কথা হলো পাঁচ মিশালি। প্যাস্টিস মানে পাঁচ মিশালি, ব্ল্যাক প্যারোডি। An artistic work consisting of the medley hospos of pieces imitating various sources. Imitating various sources. একটা শর্ট স্টোরি আছে আপনাদের সিলেবাসে, পুরো শর্ট স্টোরিটাই একটা সেন্টেন্স, এবং নামও হচ্ছে শর্ট স্টোরি হলো কি দ্য সেন্টেন্স, এবং এই সেন্টেন্সের কোনো ফুল স্টপ নাই, কোনো বিগিনিং নাই, কোনো এন্ড নাই। একটা সেন্টেন্সই বড়, একটা সেন্টেন্সই হচ্ছে হ্যাঁ সেমিকোলন কোলন দিয়ে। তাহলে এই যে যেই প্যাস্টিস, এই যে আইডিয়া মানে আর্টিস্টিক লেখার ক্ষেত্রে, সেটাকে বলা হচ্ছে কি প্যাস্টিস। হ্যাঁ, আমরা দেখবো, পড়বো আর কি, যখন আমরা ওই শর্ট স্টোরি পড়বো তখন এটা আমাকে মনে করে দিয়েন, তখন আমরা বলবো। ওকে, তাহলে প্যাস্টিসটা হলো কি একটা পাঁচ মিশালি, হ্যাঁ, হটস্পট সামথিং, মিডলে, হ্যাঁ, সমস্ত কিছু। লেট 19th century from French, from Italian pasticcio, pasticcio, based on the late Latin pasta, or pasta or paste, okay, এই ইটালিয়ান থেকে এই প্যাস্টিস এসছে। another one, hyper reality, hyper reality, জন, হ্যাঁ, জন না, এটা কি প্রনাউন্সিয়েশন হলো জ কি নাক দিয়ে, বদ্রি আর্ট। A French socialist and philosopher with an interest of cultural studies, he is best known for his analysis of media and contemporary culture that describes the condition. Hyperreality, according to Jean Baudrillard, is a condition where the distinction between reality and simulation becomes blurred. টম অ্যান্ড জেরি দেখেছেন? টম অ্যান্ড জেরি, তারপরে এখন রিসেন্টলি আরও অনেক কার্টুন, সায়েন্স ফিকশন, যে রোবট যে মুভি, হ্যাঁ, রোবটের মধ্যে কি ইমোশন ঢুকে দেওয়া হলো। রোবটের কোনো ইমোশন নাই, কিন্তু এর মধ্যে কি এমনভাবে ইমোশন ঢুকে দেওয়া হলো যে মানুষ এবং রোবটের মধ্যে যে পার্থক্য, এটাকে আপনি আর কি করতে পারছেন না, আলাদা করতে পারছেন না। এটাকেই বলা হচ্ছে হাইপার রিয়েলিটি ব্লার। হ্যাঁ, বুঝতে পারছেন? হাইপার রিয়েলিটি ব্লার মানে কি মলিন করে দেওয়া, ব্লার হয়ে যাওয়া, অস্পষ্ট হয়ে যাওয়া। আপনি দেখে টম এবং জেরিকে, এই যে টম এবং জেরিকে দেখে কখনো কি মনে হয় যে এটা হলো কার্টুন টম অ্যান্ড জেরি? কারণ এতদিন থেকে এটা প্রকাশ পাওয়ার ফলে এটার ছবি আপনার মনে, ইট হ্যাজ আ রেপ্লিকা ইন ইউর ব্রেন। মানে they seem something real, like yes. character who is with us or they actually exist. হ্যাঁ, এই জেনারেটর মানে এটা উদাহরণ দিলাম এই কারণে যে এটা আপনার এই ওখানে কি হচ্ছে, এক্সকিউজ মি, টেলিভিশনের এই থেকে আসছিল না। তাহলে কি হলো, হাইপার রিয়েলিটি ব্লার্স or diminishes the difference between reality and fake.
ফেকটা কি? নকল। রোবট হচ্ছে নকল মানুষ, কিন্তু রোবটকে এমনভাবে তৈরি করা হচ্ছে যে মনে হচ্ছে যে আমি ভুল করবো, যেটাই মনে হয় আসল মানুষ। এই যে যেই পার্থক্যটাকে ম্লান করে দেয় সেটা হলো হাইপার রিয়েলিটি। ওকে, and the fabricated representation are perceived as more real than the actual reality. It essentially refers to a state where the real is replaced by overshadowed by simulation. Simulation মানে নকল করা, particularly within technologically advanced and postmodern societies. Okay, so the overshadowed কেন কেন করা হয় না? কারণ এই এটা করে কারণ কেন হাইপার রিয়েলিটির দরকার হলো কেন? টম অ্যান্ড জেরির জায়গায় যদি রিয়েল টম অ্যান্ড জেরি মানে বিড়াল এবং ইঁদুরকে দেওয়া হতো, তাহলে টম অ্যান্ড জেরির নির্মাতারা এই কাজটা করাতে পারতো না। আর মানুষ আসলে এই রিয়েল জিনিস দেখতে পাবে। whenever people will be bored to watch the real thing before them. আমরা বেশি চাইলে হচ্ছে চেঞ্জ করা যায়, ম্যানিপুলেট করা যায়। হ্যাঁ, আমরা রিয়েলিটি চাইলে ম্যানিপুলেট চেঞ্জ করা যায়। তখন আর মানুষ ইজিলি আর বোর হয়ে যায়। ইয়েস, এটাই। কারণ হচ্ছে সত্যিকারের বিড়াল আর কি ছেড়ে দিলে তো ইঁদুর খেয়ে ফেলতেছে। কিন্তু হচ্ছে ওরা তো আর একজন আরেকজনকে খাবে না। ওকে, তার মানে সত্যিকার বিড়াল এবং ইঁদুরকে যদি দেওয়া হয়, তাহলে এই টম অ্যান্ড জেরির যে নির্মাতা উনি যেটা বোঝাতে চাচ্ছেন ওই জিনিসটাও বোঝাতে পারবে না। আর আরও একটা জিনিস, যে আমরা সত্যিকারের জিনিস দেখে দেখে কি অনেকটা বিরক্ত হয়ে গেছে। আরও একটা জিনিস হলো যে ইভার ইনোভেটিভ। সায়েন্স ফিকশন মুভির জনপ্রিয়তা বাড়ছে কেন? সায়েন্স ফিকশন মুভির জনপ্রিয়তা বাড়ছে এই কারণে যে আমরা রিয়েল মুভি বাংলা যেটা আমরা পর্দায় দেখি, এটা দেখে দেখে মানুষ এখন কি চাচ্ছে? এই সায়েন্স ফিকশন দেখতে যাচ্ছে। ওকে, that is hyper reality. It is replaced by a state where the real is replaced by overshadowed by the simulation, and particularly within the technologically advanced and postmodern society. Okay, so key aspects of hyper reality: blurred lines, simulation replacing reality, perception over reality, and examples that is theme park, Disney World, theme parks, Disney World, সেই সবগুলোই কার উদাহরণ? এই কার উদাহরণ? হাইপার রিয়েলিটির উদাহরণ। ওকে, মিডিয়া অ্যান্ড অ্যাডভার্টাইজিং, ভার্চুয়াল রিয়েলিটি, সবগুলোই হচ্ছে আপনার হলো কার উদাহরণ? হাইপার রিয়েলিটির উদাহরণ। ওকে, সো দ্যাট ইজ দ্য আইডিয়া অফ postmodernism. So we can conclude in such a way: modernism is an innovative idea in case of art, painting, sculpture, and architecture in the human society, civilization. And postmodernism is a challenge or a reaction against modernism. So in that case, if postmodernism becomes the avant-garde movement or innovative movement, postmodernism becomes the ever innovative movement in which there will be experiment. In postmodernism, if there are experiments, in postmodernism, that is the newer experiments, over experiments, that would be the characteristics of postmodernism. In such a case, postmodernism cannot be termed in a fixed definition. Rather, we will see some characteristics just like dystopia, okay, hyper reality, pastiche, and parody. That would be the aspects of postmodernism in a broad sense. Rather, you will go for the meta narrative, what is going between the lines, what is going in the aspects of the society, that would be explained elaborately with the idea of postmodernism. Any question? Okay, sorry, what happened? Cyberpunk, another term. Cyberpunk, a genre of science fiction set in the lawless subculture, oppressive society dominated by computer technology. So, আগে আমরা যে একটা পড়ছিলাম সাইবার কালচার, এই সাইবার পাঙ্কও একরকম সাবজর্না,
That is cyberpunk and cyber culture. Okay, and also these are the characteristics of post modernism. Any question?